20 май аст ва нахуст мебинем ки кадом мавзӯъҳоро дорем. бо қарори вакилони тоҷик аз нимаи моҳи августи имсол симкорти афроде фаъол хоҳад буд ки шиносномаи нав доранд. аз як қисми низомӣ ба қисми дигар ва ё чаро ҷавонеро ки доғи судӣ дорад нахуст облава карданд ва ҳоло дар комиссарияти ҳарбӣ нигоҳ медоранд. من گفتم من کمیسیت حربی زمین تروزوده گفتم من به زبان خطی که همین بچه چی جنایتی کند من جوابگر گیر بر گفتم گوشه براتون برای خدمت چکونه. خطی сайро дигар карданд зоиран силаи шапаракҳои серанги гузаро бо номи мушхор аз Тоҷикистон хориҷ мешаванд. این شهر دوشنبه برای آنها مثال یک توقفگاه موقتی شد. аз ин ба баъд афроде ки мехоҳанд дар сафҳои вазорати корҳои дохилӣ, дӯцитонӣ ва оҷонсии мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор кор кунанд, муваззафанд қабл аз оғози фаъолият эъломияи дороҳои худро пешниҳод намоянд. Парлумони Тоҷикистон дар ин бора имрӯз ба қонунҳои кишвар тағйирот ворид кард. Мирзонаби Холиқзод мегӯяд, яке аз дигар масъалаҳои матраҳ дар парлумон ба симкорт ва шиносномаҳои нав дахл дошт. بر اساس تغییر الابه ها به دو کودکس جنایی تاجیکستان من بعد افرادی که سیمکارت های خود را به نفر دوم و یا سوم میدهند مجازات کرده می شوند. امروز در اجلاسی پارلمان تاجیکستان تغییر الابه ها به این دو کودکس که کودکس ماموری و دیگر کودکس جنایی مورد بررسی قرار گرفت و تغییر الابه ها تصدیق شدند. این دو طرح را معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان اکرام عمرزاده معرفی کرد و گفت که بر اساس ماده 341 قانون کودکس جنایی تاجیکستان افرادی که سیمکارت‌های خود را به نفر دوم می‌گذارد و یا اینکه از طرف گروه‌های تروریستی یا تندگرا استفاده می‌شوند مجازات به اندازه از 20 تا 80 نشان دهنده یعنی جریمه کرده می شوند و یک نشان دهنده برابر به 55 سامانه می باشد. به این بحث معاون رئیس پارلمان تاجیکستان عبدالجبار عزیزاده نیز همراه شد و گفت که به خاطر آنکه یک اژیوتاژ یا هیاهو و تهلکه بین مردم نفته باید وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کارهایش را یعنی کار مقاماتهایش را باید بیشتر کند و جدیتر کار را روی دست بگیرند تا اینکه توانند سری وقت مردم را با پاسپورت پلاستیکی تامین کنند. ضمناً дар баробари мушкилоти симкорт як маҳдудияти дигаре низ дар пеш аст бахусус барои онҳое ки телефонҳои Ҳуавей доранд. Ширкати Google ахиран ҳамкориҳояшро бо Ҳуавей қатъ намуд. Ин иқдом баъди он сурат гирифт ки вазорати молияи Амрико тасмимашро дар бораи ба рӯи хати сиёҳ ворид кардани ин ширкати азими чинӣ эълон намуд. Ба ҳамин тартиб Ҳуавей аз дастрасӣ ба ҳар гуна хадамот ва барномаҳои ширкати амрикоии Google маҳрум мешавад. идома аз марзи ато. ҳуавей маҷбур хоҳад шуд барои наҷоташ нармафзори худро таҳия кунад. این است خلاصه کارشناسی فناوری‌های اطلاعاتی از استرالیا. روز 22 مای در صحبت با خبرگزاری ریترز استیون فینچ گفت که محروم شدن شرکت هواوی از نرم افزارهای گوگل سرنوشت این شرکت عظیم چینی را با تهدید مواجه می‌کند. این مثل ماشین می شود که شما آن را با مواد سوخت تامین کردن نمی توانید. برنامه ها و نرم افزارهای نو به آنها نخواهند رسید. یعنی اگر فردا گوگل نرم افزاری نوی را به معامله وارد کند، تلفن های هواوی از استفاده آن محروم خواهند شد. این تلفن ها فقط با نرم افزارهای کهنه کار خواهند کرد. تلفن های هواوی با پلتفرم یا خود سیستم عملی اندروید شرکت امریکایی گوگل کار میکنند. هفته گذشته وزارت تجارت آمریکا شرکت هواوی را از حق خریدن اشیای آمریکایی و از جمله نرم افزارهای این کشور محروم کرد. به قول کارشناس استرالیایی تا حال عکس‌العمل شرکت‌های موبیلی و مشتریان تلفن‌های هواوی به این اقدام ایالات متحده واضح نیست. ما نمیدانیم که شرکت‌های موبیلی چی واکنش نشان می‌دهند. فعلا مشکلی به نظر نمی‌رسد. وضع واقعی بعد 6 تا 8 ماه و یا حتی یک سال معلوم می‌شود. ما نمی‌دانیم که هواوی چگونه استفاده می‌شود. امریکا موقتا تحریم هواوی را سبکتر کرده مجوز هواوی را تا 19 آگوست تمدید کرد. یعنی تا روز 19 آگوست تغییری نظررسی به وقوع نخواهد پیوست.
хадамоти давлатии марзбонии Қирғизистон аз як низои дигар дар марз бо Тоҷикистон хабар дод. ҳодиса дирӯз дар қабристоне ба вуқӯъ пайваст ки 150 метр дур аз хатти шартии сарҳад ва дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир аст. гуфта мешавад низоъ рӯзе баъд аз гурӯҳчӯби як сокини эски мазори ноҳияи Ботканд рух додааст. дар ҳамин ҳол Иқбол Илёсзода сухангӯи ҳукумати шаҳри Исфара хабар дод ки гурӯҳи мусаллаҳи сарадбонони Қирғизистон ба ҳудуди марзии Тоҷикистон дар минтақаи ҷамоати деҳоти Лакони шаҳри Исфара ҳадафнок ворид шуданд ва чунин рафтори марзбонҳои Қирғизистонро иғво номид. ҳоло музокироти марзбонҳои Тоҷикистону Қирғизистон идома дорад. рӯ меорам ба мавзӯъҳои дигар. додгоҳе дар пойтахти Русия ба муҳокимаи чандзодаи Тоҷикистон пардохт. ба қавли тафтишот ин афрод 2 соли пеш талош карданд дар қатораи роҳи оҳан амали террористӣ анҷом бидиҳанд. гӯё ҳадафи муттаҳамон эътироз ба амалиёти низомии Русия дар Сурия будааст. ҳарчанд аксарияти гумонбарон ин иддаоро рад мекунанд ва мегӯянд гуноҳ надоранд. гузориши телевизиони настоящее времяро Мумин Аҳмадӣ тақдим мекунад. додгоҳи низомии шаҳри Москав ҳафтаи равон ба бозпурсии шоҳидон аз рӯи парвандаи амалиёти террористии номуваффақ дар роҳи қаторро шурӯъ кард ки 13 июли соли 2017 сурат гирифт. тибқи фарзияи тафтишот, пайравони гурӯҳи ба ном давлати исломӣ дар роҳи қатори баландсуръати сабсан ки аз Москав ба Санкт Петербург ҳаракат мекард, олоти филизиро гузоштанд. онҳо мехостанд ки қатора аз роҳаш хориҷ шавад, вале ин нақшаи онҳо амалӣ нагашт. дар натиҷа ин қатор ба оҳан бархӯрд, вале аз роҳаш хориҷ нагашт ва танҳо 5 вагони он осеб диданд. аз байни 7 гумонбар танҳо яке аз онҳо, Фарҳод Наҷмиддинов, иртибот ба ҷиноятро эътироф кард. муҳаммадӣ Бобоёров танҳо нигоҳдории силоҳро ба гардан гирифт. дигар 5 нафар гуфтанд ки ҳеҷ гуноҳе надоранд ва иттиҳомот беасос аст. ба ҳангоми муҳокимаи судӣ ронандаи қатор, муҳандис ва муовини сардори раёсати роҳҳои оҳани Русия пурсида шуданд. ронанда ва муҳандис нақл карданд ки ҳангоми эҳсоси зарба аз зер қатораро манъ намуда ва бо мушоҳидаи осеб ба ҳаракаташон идома доданд. ҳамаи ин вақт мусофирон дар қатора буданд. дар мурофиат то ба ҳол назари худи муттаҳамон шунида нашудааст. вакилони дифоъ ва додситонӣ аз изҳори назар дар ин замина худдорӣ меварзанд. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. волидони як ҷавон аз ноҳияи Турсунзода гуфтанд писари облава шудаи онҳо аз як қисм ба қисми дигари ҳарбӣ саргардон аст. вазорати мудофиа мегӯяд эҳтимолан ин ҷавонро ҷавоб медиҳанд, зеро доғи судӣ дорад. вале ба қавли коршиносон гоҳо бинобар сари вақт пур нашудани нақшаи даъват афроди бемору маҳбусони собиқро низ зӯран ба хидмат мефиристанд. ҳарчанд баъзан чунин ҳолат дарди сарсоз мешавад. Сарвино Зероҳулло мавзӯъро идома медиҳад. Хуҷаин ҳамуҷа гуфтааст ки ман проблема дакор не гир ин агҷои овари гир барина ан мегӯяд программ застава бурдан у ҷам гуфтааст ки дама проблема дакор не аристан дада гир бар ҷои мебаретон баретон ба ҳамин хотир бо гаронда оварем. писари ин мардро баъди ҷалби маҷбурӣ ба хизмати ҳарбӣ 4 рӯз боз ягон қисми низомӣ ҳамчун аскар қабул накардааст. Шаҳбоз Зиёдуллоеви 25 сола аз тарафи мақомоти маҳаллии шаҳри Турсунзода облава шудааст ва ҳоло дар комиссарияти ҳарбии шаҳри Душанбе nigaҳдорӣ мешавад. доғи судии Шаҳбоз сабаб шудааст ки қисмҳои ҳарбӣ ӯро қабул накунанд. ман справка оварам, писарам дар омада пурсидам, мегӯяд справкаи дар омада пафтанд, справкаи ба назар нагирифтанд. дина бегаҳӣ писарама роҳӣ карданд ноҳияи 5. аввал роҳӣ карданд части МЧС ноҳияи 5 қабул накард, амонҷа роҳӣ карданд программзастави ноҳияи 5 унҷа ҳам қабул накард. ҳозир писарама гаронда оварагӣ дар ҳамин чи шиштааст. Шаҳбоз Зиёдуллоев соли 2014 дар як муноқишаи гурӯҳӣ барои даронидани сару либоси милисае зиндонӣ шуд. Абдуғаффор Зиёдуллоев мегӯяд муқобили ба хизмат рафтани писараш нест, вале бим дорад дар хизмат дубора даст ба ҷиноят мезанад. ман вақташ мехостам ина ки дар ҳамаи ёшеш равад хизмат. барои чи хизмат накунам? ман худам 2 сол Афғонистон хизмат кардагӣ. ҷинояткор чӣ хеле яроқ метӣ? феълаш тез ман медонам, писарам ман медонам. масъулони вазорати дифоъ мегӯянд навазкароне ки доғи судӣ доранд агар даъват ҳам шуда бошанд то маросими савгандёткунӣ аз қисми ҳарбӣ ҷавоб дода мешаванд ва набояд адои хизмат кунанд.
ҳуқуқшиносон мегӯянд дар бисёр ҳолат ҷалби ҷавонони қаблан суд шуда боиси дидafshina ё меҳдарсолорӣ дар қисмҳои низомӣ ва дар ниҳояти амр содир кардани ҷиноят мешавад. қонунгузорӣ муқаррар кардааст ки шахсоне ки ҷиноятҳои махсусан вазнин ё вазнин содир кардаанд то доғи судяшон бардошта нашудааст, онҳо набояд ки ба хизмати ҳарбӣ даъват шаванд. ҳамасола ҳангоми даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ мавридҳои зиёди ҷалби маҷбурии ҷавонони бемор ва ё донишҷӯёну омӯзгорон расонае мешавад. касе бо доғи судӣ даъват шуда бошад, кам иттифоқ афтодааст. Сарвинози Рӯҳулло, Шодмониятим, Озодӣ, Душанбе. бинандагони азиз, бори дигар ёдовар мешавам ки рақами махсуси мо дар вайберу ватсап ҳамоно дар хидмати шумост. Агар мехоҳед хабар ва аксу навори шумо дар барномаи хабарии радиои Озодӣ нашр шавад, пас бо мо тамос бигиред. шумораи телефони мо +420 724 056 681 аст. бори дигар такрор мекунам ки ин рақам танҳо барои қабули навору акс ва хабарҳост, на суҳбати телефонӣ. танҳо дар ҳолате ки мо аз шумо мавод дарёфт кардем, барои пайдо намудани тафсилот бо шумо тамос хоҳем гирифт. барномаро идома медиҳем. зоҳиран меҳмонии шаҳпаракҳои пурнақшунигор дар Тоҷикистон ба поён мерасад. селаи шаҳпаракҳо ки як ҳафта боз боиси сару садоҳои сокинон шуда буданд, самти ҳаракати худро тағйир медиҳанд. мутахассисони тоҷик мегӯянд, ин ҳашарот ҳеҷ зиён надошт ва нигаронии мардум низ беасос буд. Зарангези Наврӯзшоҳ ва Бароид Юсуфӣ ин мавзӯъро пайгирӣ карданд. таваққуфи муваққатии селаи азими шоҳпаракҳо дар шаҳри Душанбе ва навоҳии атрофи пойтахт ки чанд рӯз боз теъдоде аз сокинонро сахт нигарон карда буд, тақрибан ба пуррагӣ хотима ёфт. ба гуфтаи донишмандони зистшиноси тоҷик, тӯли 5 рӯзи ахир селаи азими шаҳпаракҳои навъи мушхор аз минтақаҳои кӯҳистонӣ вориди навоҳии атрофи шаҳри Душанбе шуда буд. ба гуфтаи онҳо, муҳлати таваққуфи онҳо дар як минтақа вобаста ба шароити обу ҳаво аз 5 то 10 рӯз аст. اینها حشرات های کوچبنده هستند. آنها کوچ میبندند و سمت پرواز آنها به شهر دوشنبه راست آمد و این شهر دوشنبه برای آنها مثال یک توقفگاه موقتی شد که در همین جا برای که آنها در هنگام پرواز تا 500 کیلومتر مسافه را طی میکنند. номи нави шоҳпарак ҳам аз растании мушхор гирифта шудааст ки тамоми давраи инкишоф ва тухмгузории шоҳпараки мушхор дар дохили он мегузарад. сабаби афзоиши шумораи нави шоҳпаракро донишмандони тоҷик намнокии зиёд ва ба якборагӣ баланд шудани ҳарорати ҳаво, ҳамчунин рушди растаниҳои мушхор, газна ва ин қабил рустаниҳо медонанд. аз он ҷумла ба инсон ягон хел таъсири номатлуб намерасонад, ягон хел реаксияҳои аллергиявӣ ҳам ба инсон овардан наметавонад. он ақидаҳое ки дар байни мардум дар хусуси оне ки масалан инҳо барангезандаи баъзе аз бемориҳои вирусӣ ҳастанд, инҳо мутлақо ғалат ҳастанд. ба қавли донишмандони тоҷик, шоҳпараки мушхор ба зироатҳои кишоварзӣ низ зиён намерасонад, аммо кишоварзон мегӯянд селаи шоҳпаракҳо мисли дигар ҳашарот дар сурати тухмгузорӣ ба зироати кишоварзии онҳо метавонанд зиёни ҷиддӣ расонанд. аз ин рӯ кишоварзон дар рӯзҳои авҷи ҳаракати шоҳпаракҳои мушхор барои ҳифзи киштзори худ аз тадобири кор гирифтаанд. ҳамин сабзавоти мо кадаги ман ҳозир нигоҳ кунед чӣ гашт ҳамин сабзавотода тухм мемонанд ё баъди ки тухм мондан ё тухмшон бисёр мешавад. ҳамин мо дурустпас ҳозир ҳамин дорое ки мисол бар зидди ҳамин шаҳпарака кирмай ҳамин дороро ҳозир задесем. ман ҳамин сабзирам дина дору задем, мо доруи тайфун задем, бо доруи як B58 мега вая задем, качишкада задем, боро ки ҳозир ҳам бисёртар качишкада часпидесия. аммо муҳаққиқони пажӯҳишгоҳи зоология ва паразитологияи Академияи илмҳои Тоҷикистон барои намуна дар чанд шоҳпараки мушхор таҷриба гузаронида собит карданд ки ин нави шоҳпарак барои инсон ва зироати кишоварзӣ безиён аст. аммо ба қавли онҳо 6 соли қабл селаи шоҳпаракҳои зариндунболак ба пойтахт ва атрофи он ворид шуда буд ки он нав шоҳпарак ба инсон зиёни аллергия ва ё ҳассосият дошт. ва як бахши яглухтфурӯшии маводи хӯрокворӣ бозори марказии Ховалинг ба коми оташ рафтааст. шоҳидон гуфтанд ки сӯхтор нимашаби 22 май рух дода ва бо кӯмаки оташнишонҳо хомӯш карда шуд. масъулон дар ҷамоати шаҳраки Ховалинг мегӯянд ки дар пайи ин сӯхтор 2 дукон зарар дидааст. Сулаймон Юсупов, раиси ҷамоати шаҳраки ноҳияи Ховалинг, чоршанбеи 22 май дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт ки дар ин оташсӯзӣ 2 дукони сабзавот ва гӯштфурӯшӣ ба
محکوم آتش رفته است. و فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آنکه تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و همین گونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش‌های جالب رو از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما از زون www.azodi.org. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میشود. فراموش نکنید تا برنامه فردا. خدا نگهدار.